నమస్కారం కేడే న్యూస్ కి స్వాగతం. ప్రజా సమస్యల పరిష్కారంతో పాటు ప్రజల కోసం నిరంతరం పనిచేసే నాయకులకే కాంగ్రెస్ పార్టీలో ప్రాధాన్యత ఉంటుందని ఏఐసిసి కామారెడ్డి జిల్లా పరిశీలకులు రాజ్పాల్ కరోలా అన్నారు. నిజమైన ప్రజాస్వామ్యానికి కాంగ్రెస్ పార్టీ కట్టుబడి ఉంటుందని చెప్పారు. ప్రజల అభిప్రాయంతోనే జిల్లా కమిటీ అధ్యక్షుడి ఎంపిక చేస్తామని పేర్కొన్నారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ కామారెడ్డి జిల్లా కమిటీ ఎన్నికల ప్రక్రియలో భాగంగా సంఘటన సృజన్ అభియాన్ తెలంగాణ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా పార్టీ కార్యాలయంలో నిర్వహించిన మీడియా సమావేశంలో ఏఐసిసి కామారెడ్డి జిల్లా అబ్జర్వర్ రాజ్ పాల్ కరోడా ఎంపీ సురేష్ షెట్కర్ తో కలిసి మాట్లాడారు. ప్రజాస్వామ్య స్ఫూర్తిని భావితరాలకు అందించేందుకు కాంగ్రెస్ పార్టీ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా జిల్లా అధ్యక్షుల ఎంపిక సమావేశాలను నిర్వహిస్తుందని తెలిపారు. ప్రజల మధ్య నుండి ప్రజా సమస్యలపై అవగాహన కలిగి ఉన్న నాయకులను నియమించడం కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రధాన లక్ష్యమన్నారు. జిల్లా కాంగ్రెస్ అధ్యక్ష పదవి కోసం దరఖాస్తులు చేసుకున్న వారి పేర్లను పరిశీలనకు ఏఐసికి పంపుతామని చెప్పారు. ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా నిర్వహించే జిల్లా కాంగ్రెస్ కమిటీ ఎన్నికతో కాంగ్రెస్ పార్టీలో అంతర్గత ప్రియస్వామ్యం మరింత బలపడుతుందన్నారు. సంఘటన సృజన్ అభియాన్ కార్యక్రమంతో కాంగ్రెస్ పార్టీని క్షేత్రస్థాయిలో మరింత బలోపేతం చేస్తామని తెలిపారు. ఈ మేరకు జిల్లా అధ్యక్షుల దరఖాస్తు ఫారాన్ని ఆవిష్కరించారు. हमारे साथ आपके क्षेत्र के एमपी साहब और एमएलए साहब और जिला अध्यक्ष जी और सारे हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी भी उपस्थित हैं। हमने ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी एआईसीसी की तरफ से पूरे भारतवर्ष में संगठन सृजन कार्यक्रम का आह्वान किया गया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और राहुल गांधी जी ने यह अभियान पूरे देश में चलाया है और इसके अंतर्गत अभी तेलंगाना स्टेट को हम लोग देख रहे हैं। 11 तारीख से और 20 तारीख के बीच में पहले इस अभियान का कार्यक्रम चलेगा, जो लगभग एक सप्ताह चलेगा। 1 वीक ये पूरा प्रोग्राम चलेगा और हमारा इस डिस्ट्रिक्ट में हमने आज से ये प्रोग्राम स्टार्ट किया है और 19 तक हम लोग यहाँ पर कार्यक्रम। तो अधिकांश तौर पर हम जो पहले जो हमारा सिस्टम था वो ये था कि जिला अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष ये बन जाते थे, लेकिन अब ये परिवर्तन भारत जोड़ो यात्रा जब राहुल गांधी जी ने निकाली, उस यात्रा के दौरान कन्याकुमारी से कश्मीर तक बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे सजेशन उनको दिए और जब बहुत सारे सजेशन मिले तो उन सजेशंस में ये भी था कि कहीं ना कहीं इंटरनल डेमोक्रेसी में थोड़ा सा बीच में गैप आ रहा है। तो उस गैप को खत्म करने के लिए राहुल गांधी जी के बाद भी हम कुछ लोगों से और मिले। कल क्योंकि हर दिन एक अलग कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए रखा है, कल का दिन इसी असेंबली के लिए हम लोगों ने तय किया है। इस असेंबली के जितने भी लोग जिला अध्यक्ष के लिए दावेदारी करना चाहते हैं या किसी भी पद के लिए दावेदारी करना चाहते हैं, उनके लिए खुला मंच है। वो आए, अपनी दावेदारी करें। एक फॉर्म हमारे पास है 3 पेज का। उस फॉर्म में यहाँ पर हमारे जिला अध्यक्ष जी हैं, इनके पास हमने फॉर्म दिए थे और इनके अलावा भी बहुत सारे लोगों तक हम बात पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। ये जो प्रक्रिया है ये छोटी ना हो, ये बहुत बड़े स्तर पे चली जाए, हर आदमी तक ये बात पहुंचे। ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास है, हमारा यूथ कांग्रेस है, महिला कांग्रेस है, सेवा दल है, इंटक है, एक्स आर्मी है, SC ST OBC सारे सेल हमारे बनाए हुए। उसके अलावा भी जैसे हमारे कहीं पर एडवोकेट लोग होते हैं, उनसे भी हम राय मशवरा लेंगे हमारे उसके बारे में। फिर वो हाईकमान उस पर विचार करता है कि ये अगर मान लीजिए 3 नाम निकल करके आए हैं, अब इन 3 में से भी कोई बेस्ट। अब देखिए ना, जब टिकट मांगते हैं एमएलए का तो 8-10 कितने लोग होते हैं टिकट मांगने वाले, लेकिन मिलता तो एक कोई है। तो कहीं ना कहीं कोई क्राइटेरिया बनाना पड़ता है। तो वो डेमोक्रेसी वो चीज निकाल करके संगठन में लेकर के आ रहे हैं कि मान लीजिए एक ही व्यक्ति था, एक ही व्यक्ति है,
उससे आगे कैसे निकलेंगे? अब नेक्स्ट जनरेशन को बाहर भी तो निकालना है। వరద ముంపుకు గురైన పంటలకు నష్టపరిహారం చెల్లించాలని డిమాండ్ చేస్తూ నవీపేట మండలం యాంచా జాతీయ రహదారి రైతులు దిగ్బంధించారు. ప్రభుత్వం అధికారులు రైతుల పట్ల నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తున్నారని మండిపడ్డారు. పంట నష్టం జరిగి నెల రోజులు కావస్తున్నా కనీసం నష్టపరిహారంపై వివరణ ఇవ్వకపోవడం ప్రభుత్వ చేతకాంతనానికి నిదర్శనమని పేర్కొన్నారు. రవిపేట మండలం యాంచా గ్రామం వద్ద 9 గ్రామాల రైతులు మహాధర్నా నిర్వహించి బాసర జాతీయ రహదారిపై రాస్తారోకో చేపట్టారు. దీంతో రహదారి పొడవునా కిలోమీటర్ల మేర వాహనాలు నిలిచిపోయాయి. ఇటీవల గోదావరి పరివాహక ప్రాంతాల్లో పంట పొలాలు పూర్తిగా నీట మునిగిపోయాయి. దాదాపు మండల వ్యాప్తంగా 9 గ్రామాల్లో 2 నుంచి 3,000 ఎకరాల పంటలకు నష్టం వాటిల్లింది. ఈ సందర్భంగా రైతులు మాట్లాడుతూ 15 రోజుల వ్యవధిలోనే 2 సార్లు పంటలు నీట మునగడంతో రైతుల పరిస్థితి ఆగమ్య గోచరంగా మారిందన్నారు. పంట నష్టం వివరాలు పంపి నెల రోజులు గడుస్తున్నా అధికారులు ప్రభుత్వం నుండి ఎటువంటి సమాధానం రాకపోవడంతో రైతుల్లో అసహనం పెరుగుతుందని చెప్పారు. పంట నష్టంతో రైతుల నడ్డి విరిగిందని, పొలాల్లో ఇసుక మీటర్లు వేసుకుపోయాయన్నారు. ఎకరానికి 50,000 నష్టపరిహారం ఇవ్వాల్సిందేనని డిమాండ్ చేశారు. ऐसे मंचूरियन जय किसान जय जवान जय किसान जय जवान जय किसान ఆదుకోవాలి నష్టపరిహారాలు కావచ్చు 2 ఎకరాలు కావచ్చు 50 ఎకరాలు కావచ్చు 100 ఎకరాలు కావచ్చు ఇట్లాంటి సందర్భంలో తెలియజేస్తూ నాకు ఈ అవకాశం రైతుల ఐక్యత 50,000 రూపాయలను జై జవాన్ మనం టీకేస పక్కన చిన్న పిల్లల ఊరు అయ్యా ఇవాళ మేము రైతులము నిండా మునిగిపోయినాము. నువ్వు ఎక్కడ హైదరాబాద్ లో ఉండడం కాదు, నువ్వు నిజామాబాద్ లో ఉండడం కాదు. ఎలక్షన్ లో ఏం చెప్పినావు? ఒక రైతుకు ముళ్ళు గుచ్చుతాన పళ్ళతో అందిస్తున్నావు. అయ్యా సుదర్శన్ రెడ్డి గారు, మేము మా డిమాండ్ ఇదే. మేము 50,000 డిమాండ్ చేస్తున్నాం. ఆ 50,000 రూపాయలు మా పంట నష్టానికి కాదు, మేము ఇలా నాటడానికి 5,000, ట్రాక్టర్ కి 5,000, ఫస్ట్ డోస్ వేయాలంటే 7,000, ఒక ఎకరానికి ఇలా 40,000 రూపాయలు ఖర్చు పెట్టినాము. ఒక ఎకరానికి 6 నుంచి 7 మడులు ఉంటాయి. ఆ మడిలో ప్రతి ఒక మడిలో ఒక దాదాపు 4-5 ట్రాక్టర్ల ఇసుక మట్టి కంప పెట్టడం జరిగింది. ఆ ఒక్కొక్క మడిని ఇలా మేము క్లియర్ చేయాలంటే ఒక్కొక్క ఎకరానికి 20 నుంచి 30,000 ఖర్చు అవుతుంది. అయ్యా మా డిమాండ్ ఇదే చెప్తున్నాం ప్రభుత్వంకు. కనీసం ఇవాళ ఎవరిదో లీడర్ ప్రాబ్లం ఉందంటే మీరు సోషల్ మీడియా చేయడం కాదు, నిజంగా ఒక రైతుది. మేము ఎన్నోసార్లు గోదావరి కట్టునున్నాము. మాకు గోదావరి వస్తే మోటార్లు కొట్టుకపోయినాయి, బాధపడలేం. మామూలుగా వైర్లు కొట్టుకపోయినాయి, బాధపడలేం. నిజంగా ఇలా రైతుది చేతు ఖాళీగా లేదు, నడుము విరిగింది. నడుము అంటే ఇలా మేము మొత్తము ఆల్రెడీ ఇంకొక 20 రోజుల తర్వాత కోశ పొలం మొత్తం అది నాశనమైంది. కాబట్టి మేము రైతులము, నిజంగా మేము రైతులం ఎంత నష్టపోయినామంటే ఇలా ఒక ఎకరానికి వచ్చే లాభం కాదు, మేము పెట్టిన పెట్టుబడి అడుగుతున్నాం. మీకు ఏదో పెద్దది అడగలేము. మీరు ఒక్కొక్క ఎలక్షన్లలో 50 కోట్లు ఖర్చు పెడుతున్నారు. అయ్యా మీ సీటు కోసము మేము రైతులకు డిమాండ్ చేస్తున్నాం ఒకటే, మేము పెట్టిన పెట్టుబడి మాకు ఒక 50,000 ఇచ్చే వరకు మేము ఇలా ఇక్కడ ధర్నా చేస్తున్నాము. ఇక్కడ నుండి ఎంచా గ్రామంలో మొదలైంది. నిజంగా ఎందుకంటే ఎంచా గ్రామం నిజామాబాద్ జిల్లా లాస్ట్ విలేజ్, ఇక్కడ నుంచి ప్రారంభమైంది. మేము అసెంబ్లీ వరకు వచ్చేందుకు కూడా మా రైతులతో మేము ఐక్యత ఏ రోజు కూడా రెడీ ఉన్నాము. అయ్యా మీరు పండుకున్న ప్రభుత్వము, ఇప్పుడన్నా రైతులు నాశనమైనరు, కనీసం ఇప్పుడన్నా నిధులు ఇవ్వండి. అయ్యా సుదర్శన్ రెడ్డి గారికి మేము ఒకటే చెప్తున్నాము. మేము మా నిజంగా మా సోదరుడు ప్రవీణ్ అన్న చెప్పినట్టు మీకు ఆంధ్ర తెలంగాణ మంత్రులు ఉన్నప్పుడు మేము అర్థం లేం, ఇప్పుడు కూడా మా తెలంగాణ అయితే ఇప్పుడు ఇంతకుముందు ఈఓ గారు చెప్పడం జరిగింది. ఏదైతే ఇంతకుముందు జరిగిన మనకు ఆగస్టు మంత్లో కానీ దాని తర్వాత కానీ జరిగినటువంటి ఏదైతే మనకు వరద రావడం వల్ల రైతులు ఈ ప్రాంతంలోని రైతులందరూ చాలా మట్టుకు నష్టపోవడం జరిగింది. అది మనం ఏఈఓ ద్వారా మనం సర్వే చేయించి గవర్నమెంట్కి నివేదించడం జరిగింది. అయితే ఇంతకుముందే నేను ఆడియో గారితో మాట్లాడాను. సార్ ఇట్లా మన దగ్గర రస్తారోకో చేస్తున్నారని చెప్పి సార్ దృష్టికి కూడా తీసుకెళ్ళడం జరిగింది. సార్ ఏంటంటే వేరే ఇందలవాయి మండలం ఉండడం వల్ల సారు ఈ ధర్నా కార్యక్రమానికి రాలేకపోయిండు. అయితే ఇట్టి విషయాన్ని మీరు ఏవైతే అన్ని చెప్పినా కూడా
నేను నోట్ చేసుకోవడం జరిగింది. ఇమీడియట్గా నేను ఈరోజు వెళ్ళిన తర్వాత ఇప్పుడు ఆడియో గారికి అన్ని విషయాలు వివరిస్తాను. అదేవిధంగా మన ఒక రైతు చెప్పినట్టు ఏదైతే ఈ వడ్లు అనేవి ఏవైతే మనకు కలర్ చేంజ్ అయిన వడ్లు కూడా కొనుగోలు చేయాలని చెప్పేసి చెప్పారు. అయితే మాకు ఇప్పుడు ఆల్రెడీ 2:30కి ఈ ప్యాడీ పర్చేస్ ప్రొక్యూర్మెంట్ సెంటర్ల పైన మా అందరికీ అంటే మండల స్థాయి అధికారులందరికీ కూడా వీసీ ఉంది. ఖచ్చితంగా ఈ విషయాన్ని జిల్లా కలెక్టర్ గారికి తీసుకెళ్ళి ఖచ్చితంగా సార్ ఇక్కడ ప్రాంతంలో రైతులు చాలా నష్టపోయారు, ఖచ్చితంగా కొనాలని చెప్పేసి మా తరఫున జిల్లా కలెక్టర్ గారికి మేము చెప్పడం జరుగుతుంది. కాబట్టి రైతులందరూ కూడా సమయం పాటించండి. ఇట్టి విషయాన్ని నేను ఆర్డీఓ గారికి మరియు జిల్లా కలెక్టర్ గారికి దృష్టికి తీసుకెళ్లి ఇట్టి సమస్య పరిష్కారానికి మేమందరం కూడా అధికారులందరం కూడా కృషి చేస్తామని చెప్పేసి సభాముఖంగా తెలియజేస్తూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన రైతు నాయకులకు అదేవిధంగా ఈ గ్రామాల నుంచి విచ్చేసినటువంటి రైతులందరికీ మరోసారి నమస్కారం తెలియజేస్తూ ముగిస్తా ఉన్నాం. థ్యాంక్ యూ. బెస్ట్ అవైలబుల్ స్కీమ్ నిధులు వెంటనే విడుదల చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు ఆందోళన బాట పట్టారు. 3 సంవత్సరాల నుండి 220 కోట్ల బకాయిలు చెల్లించలేదని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. దళిత గిరిజన విద్యార్థులు చదువుకు దూరమై రోడ్డున పడుతున్నారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. బెస్ట్ అవైలబుల్ స్కీమ్ బాధిత పేరెంట్స్ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో నిజామాబాద్ జిల్లా పాత కలెక్టరేట్ నుండి ఎన్టీఆర్ చౌరస్తా వరకు ర్యాలీ నిర్వహించారు. ధర్నా చౌక్ వద్ద మానహారం నిర్వహించి ధర్నా చేపట్టారు. సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ గత 3 సంవత్సరాల నుండి బెస్ట్ అవైలబుల్ స్కీమ్ బకాయిలను విడుదల చేయడం లేదని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఎస్సీ ఎస్టీ కులాలకు చెందిన పేద విద్యార్థులకు ఉచితంగా కార్పొరేట్ విద్యను అందించేందుకు గత 20 సంవత్సరాల క్రితం బెస్ట్ అవైలబుల్ స్కీమ్ ను తీసుకొచ్చారని చెప్పారు. ప్రాథమిక తరగతిలో ఒక్కో విద్యార్థికి ఏటా 28,000, ప్రాథమిక ఉన్నత తరగతిలో వసతితో కలిపి 42,000 చొప్పున చెల్లిస్తారన్నారు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ప్రభుత్వం ఎంపిక చేసిన 230 ప్రైవేటు పాఠశాలల్లో ఉచిత విద్య, భోజనం, పుస్తకాలు, బట్టలు, వసతి కల్పిస్తున్నారని తెలిపారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుండి ప్రతి 6 నెలలకు ఒకసారి నిధులను చెల్లించడం వలన ఈ పథకం సజావుగా సాగుతూ వస్తుందన్నారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత 220 కోట్ల రూపాయలను ప్రైవేటు పాఠశాలలకు బకాయి పడిందని చెప్పారు. దళిత గిరిజన విద్యార్థి సంఘాలు గత ఏడాది నుండి ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా ₹1 కూడా చెల్లించకుండా కాలయాపన చేస్తోందని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. పిల్లల్ని రోడ్ల మీదకి తేవడమా? కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం కాబట్టి మాకు స్కూల్కి వారం రోజుల నుంచి రావడం లేదు. వచ్చిన మళ్ళీ మమ్మల్ని రిటర్న్ పంపించేస్తున్నాం. ఇంకా బయట కూడా చదువు చెప్పకుండా బయట నిలబెడుతున్నాం. ఎండలో ఎన్ని రోజులు నిలబడ్డాం. ఇంకా మేము జూలై నుంచి జూన్లో ధర్నా చేసినాం. అక్కడ కలెక్టర్ ఆఫీస్తో కలెక్టర్కి చెప్పినాం. అతను దేశ పునర్నిర్మాణంలో మహిళా శక్తి అనిర్వచనీయమైందని ఆర్ఎస్ఎస్ ప్రాంత కార్యవాహిక శ్రీపాద రాధ అన్నారు. ఎందరో వీర వనితలు దేశం కోసం త్యాగం చేశారని పేర్కొన్నారు. ప్రతి కుటుంబంలో తమ పిల్లలకు వీర వనితలు, సంఘ సంస్కర్తల పోరాట స్ఫూర్తి, ధైర్య సాహసాలను వివరించాలని సూచించారు. కామారెడ్డి పట్టణంలోని శ్రీ సరస్వతి విద్యా మందిర్లో రాష్ట్రీయ సేవికా సమితి విజయదశమి ఉత్సవం ఘనంగా నిర్వహించారు. ఇందులో భాగంగా సంఘం సేవికలతో కలిసి పద సంచలనం చేపట్టారు. సందర్భంగా వక్తగా హాజరై శ్రీపాద రాధ మాట్లాడారు. హిందూ సామ్రాజ్యం స్థాపించడానికి శివాజీ తల్లి జిజియాబాయి చేసిన కృషిని గుర్తు చేశారు. ఝాన్సీ లక్ష్మీబాయి, రాణి రుద్రమాదేవి, రాణి అహల్యాబాయి హోల్కర్ లాంటి వారు దేశం, సంస్కృతి, సంప్రదాయాల కోసం చేసిన సేవలను వివరించారు. అంతకుముందు పట్టణంలో భారీ ర్యాలీ నిర్వహించారు.
ఇప్పుడు ప్రకటనలు. కామారెడ్డిలో 50 పడకల ISO సర్టిఫైడ్ గల ఏకైక హాస్పిటల్ లైఫ్ హాస్పిటల్ కామారెడ్డి. ఆరోగ్యశ్రీ, EHS మరియు అన్ని రకాల నగదు రహిత హెల్త్ ఇన్సూరెన్సులు గల ఏకైక హాస్పిటల్ లైఫ్ హాస్పిటల్. ఆరోగ్యశ్రీ కార్డు లేదా తెల్ల రేషన్ కార్డు ఉన్న వారికి ఆరోగ్యశ్రీ మరియు ఆయుష్మాన్ భారత్ ద్వారా ఆపరేషన్లు ఉచితంగా చేయబడును. 24 గంటలు అత్యవసర వైద్య సేవలు అందించబడును. మా సదుపాయాలు: అత్యాధునిక ఆపరేషన్ థియేటర్, లామినార్ ఓటీ, ICU, ఎక్స్రే, ఫిజియోథెరపీ, డెక్సా స్కాన్, ఫార్మసీ సౌకర్యాలు కలవు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ సౌకర్యం కలదు. సంప్రదించండి లైఫ్ హాస్పిటల్. తెలంగాణలో మొట్టమొదటిసారిగా అధునాతన పద్ధతిలో నరాల, మానసిక, సెక్స్, ఆల్కహాల్, ఫిట్స్ ట్రీట్మెంట్, ఏసీ ఇంటెన్సివ్ కేర్ యూనిట్ ఇప్పుడు మన నిజామాబాద్ లో డాక్టర్ బి కేశవులు MD సైకియాట్రీ, ఉస్మానియా గారి ఆధ్వర్యంలో అన్ని సదుపాయాలు గల అత్యాధునిక అతిపెద్ద హాస్పిటల్ ప్రారంభించబడ్డది. నరాల బలహీనతలు, తలనొప్పి, ఫిట్స్, పళ్లు బిగపట్టడం, భయం, గుండెదడ, డిప్రెషన్, ఒంటరితనం, మంత్రాలు చేతబడి చేశారని అనుమానపడటం, వ్యతిరేకమైన ఆలోచనలు, తన గూర్చి మాట్లాడుకుంటున్నారని, చంపడానికి వస్తున్నారని భ్రమపడటం, ఆల్కహాల్ ను మాన్పించుటకు అడ్మిషన్స్ సౌకర్యం గల తెలంగాణలోనే అతిపెద్ద హాస్పిటల్ డాక్టర్ కేశవులు హాస్పిటల్, బస్టాండ్ ఎదురుగా లైన్, ఖలీల్ వాడి, నిజామాబాద్. ఫోన్ 08462255189. కామారెడ్డి ప్రజలకు శుభవార్త. ఇకపై గుండె సంబంధ సమస్యల ట్రీట్మెంట్ కోసం నిజామాబాద్, హైదరాబాద్ లాంటి నగరాలకు వెళ్లాల్సిన పని లేదు. శ్రీ మెడికేర్ హాస్పిటల్ నందు అత్యుత్తమ కార్డియాలజీ సేవలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. యాంజియోగ్రామ్, యాంజియోప్లాస్టీ, పేస్ మేకర్, 2D ఎకో, TMT మొదలగు సేవలను వైద్య రంగంలో అత్యుత్తమ అనుభవం కలిగిన డాక్టర్లు అందిస్తున్నారు. అంతేకాదు యూరాలజీ సర్వీసుల కోసం స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్లు శ్రీ మెడికేర్ హాస్పిటల్లో అందుబాటులో ఉన్నారు. మా దగ్గర డయాలసిస్ సౌకర్యం ఉందని సగర్వంగా తెలియజేస్తున్నాం. మా ప్రత్యేకతలు: డయాలసిస్ సౌకర్యం, వెంటిలేటర్ సౌకర్యం, అధునాతన టెక్నాలజీతో కూడిన ఆపరేషన్ థియేటర్, 24/7 అంబులెన్స్ సర్వీసులు, ఎమర్జెన్సీ సేవలు. కామారెడ్డి జిల్లాలో ఎక్కడా లేని క్యాత్ ల్యాబ్ ఫెసిలిటీ శ్రీ మెడికేర్ హాస్పిటల్లో ఉంది. శ్రీ మెడికేర్ హాస్పిటల్ మా అడ్రస్ R&B బిల్డింగ్ ఎదురుగా NH44 రోడ్, కామారెడ్డి. కామారెడ్డి ప్రభుత్వ పశు వైద్యశాలలో వైద్యులు అందుబాటులో ఉండడం లేదని పాడి రైతులు నిరసన చేపట్టారు. డాక్టర్లు అందుబాటులో లేకపోవడంతో ప్రైవేటు వైద్యులను సంప్రదించాల్సి వస్తోందన్నారు. వెంటనే అధికారులు స్పందించి పశు వైద్యులు అందుబాటులో ఉండేలా చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు. కామారెడ్డి జిల్లా కేంద్రంలోని పశు వైద్యశాల ఎదుట పాడి రైతులు ఆందోళన చేపట్టారు. వెంటనే పశు వైద్యశాలలో వైద్యులు అందుబాటులో ఉండేలా చూడాలని డిమాండ్ చేశారు. సందర్భంగా రైతులు మాట్లాడుతూ జిల్లా కేంద్రంలోని ప్రభుత్వ పశు వైద్యశాలలో డాక్టర్లు అందుబాటులో లేక ప్రైవేటు వైద్యులను సంప్రదించాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడిందన్నారు. అలాగే ఉచితంగా పంపిణీ చేయాల్సిన మందులను ఆసుపత్రి సిబ్బంది పంపిణీ చేయడం లేదని ఆరోపించారు. తప్పని పరిస్థితులలో ప్రైవేట్ మెడికల్ షాపుల్లో మందులను కొనుగోలు చేయాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడిందన్నారు. ఈ విషయమై ఉన్నతాధికారులకు ఎన్నిసార్లు విన్నవించినా పట్టించుకోవడం లేదన్నారు. వెంటనే అధికారులు స్పందించి పశు వైద్యశాలలో వైద్యులు అందుబాటులో ఉండే విధంగా చర్యలు తీసుకోవాలని కోరారు. ఆసుపత్రులు దొరికే మినిమం మెడిసిన్ నటల మందు కూడా అందుబాటులో లేకపోవడము, అదే నటల మందు ముందున్న మెడికల్ షాప్లో గవర్నమెంట్ ఆథరైజ్డ్ బాటిల్ దొరకడము, అది ఎంతవరకు కరెక్టో నాకు అర్థమవుతలేదు. మళ్ళీ చుట్టూ ఉన్న రైతులకు, క్యాసంపల్లి కానీ రామేశ్వరపల్లి చుట్టూ ఉన్న రైతులకు సబ్సిడీ ద్వారా బర్రెలు ఇప్పేయడము, ఆవులు ఇప్పియడము. ఎందుకంటే వాళ్ళు రైతులు అంటే కామారెడ్డి ఉన్న వాళ్ళు పాడి పరిశ్రమ చేస్తున్న రైతులు కాదా? మాకు ఎందుకు సబ్సిడీలు ఆవులు బర్రెలు ఇప్పలేరు? మేము ఏం మోసాలు చేసినాము? అంటే ఇక రైతు మాట్లాడేటోడు రైతు కాదా? మెడిసిన్స్ ఇవ్వరు, డాక్టర్ అందుబాటులో ఉండరు, సబ్సిడీ ఇవ్వరు. పాడి పరిశ్రమను ప్రోత్సహిస్తుంది గవర్నమెంట్, ఈ రకంగా ప్రోత్సహిస్తుంది. పొద్దున్న 9:30-10 గంటలకు తీయాలా, చాయ్ హోటల్లో కూర్చోవాలా, 12:30కు 1 గంటకు బంద్ చేసుకొని పోవాలా. గురువారం రోజు అందరి దగ్గర అంగడి ఉంటుంది కాబట్టి 9:30కు తీయాలా, 3 గంటలకు బంద్ చేయాలి. అంతే తప్ప ఇక్కడ ఏది మారదు లేదు. మెడిసిన్స్ మనం అడిగిందాను నటల మంది నిన్ననే అయిపోయింది. మినరల్ మిక్స్ అయితే వస్తలేదు, గడ్డితులు వస్తలేవు. అంటే ఇక్కడ ఎటువంటి రెస్పాండ్ లేదు, గవర్నమెంట్ డాక్టర్కి రెస్పాండ్ లేదు. కాంపౌండ్ నామమాత్రము నాలెడ్జ్ ఉన్న వాళ్ళని ఇక్కడ ఉంచుతారు, వాళ్ళు బయట పడుతారు. ఏమనంటే మాకు తెలియదు, డాక్టర్ లేడు, డాక్టర్ ఆడున్నాడు, ఈడున్నాడు, అంతే తప్ప ఇక్కడ రెస్పాన్స్ లేదు. ఇక్కడ రాదు కూడా. ఎన్నిసార్లు చెప్పినా నిమ్మకి నీరెత్తినట్టు వ్యవహరిస్తారు. గడ్డి ఇత్తులు ఇస్తుండే, మినరల్ మిక్చర్ ఇస్తుండే, దాన్ని ఇస్తుండే, ప్రతి ఒక్క టీకా వస్తుంది. ఇప్పుడు ఎందుకు వ్యవహరిస్తారు ఇట్లా? అంటే ఎవరు పట్టించుకోవడం లేదు, ఎవరు గొంతెత్తారు, ఎవరు అడిగినా మేము ఏం చేయలేము.
ఎవరు చెప్పుకుంటారో చెప్పుకోరు. మా దగ్గర ఏది కాదు, మీరు ఎవరి దాకా తీసుకుపోతారో తీసుకుపోరు. సో కలెక్టర్ గారికి విజ్ఞప్తి ఏంటంటే దీన్ని పట్టించుకొని దీనికి తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని కోరుతున్నాం. ఎటువంటి చర్యలు తీసుకోలేకపోతున్నాను. మా బలరు ఎప్పుడైనా ట్రీట్మెంట్ చేయాలని ఒక డాక్టర్ ఉంటలేడు. ఉన్న డాక్టర్ నేనేం షేపై మనిషిని ఉండమంటుంటా పొమ్మంటే పోతా అని అంటుండు. ఇక్కడ ఈ సీట్లో ఇక్కడ కామారెడ్డి హాస్పిటల్లో డాక్టర్ అనేది లేడు. మళ్ళీ మెడిసిన్స్ మొత్తం ఇక్కడ ఒక్క మెడిసిన్స్ ఇయ్యరు. ఏదైనా సరే మెడిసిన్స్ బయటకి ఇచ్చేస్తారు. బయట పోయి తీసుకొచ్చుకోరు, ఈ మెడిసిన్స్ రాలేవు, ఉన్నే ఇస్తామంటారు, అది ఉన్నే కూడా లేవు అని అంటారు. తర్వాత అది కామారెడ్డి పాడి రైతులమన్నా. ఈరోజు మార్నింగ్ నేను 9 o'clockకి ఇక్కడికి వెటర్నరీ హాస్పిటల్ దగ్గరికి వచ్చిన ఆవుకి సెమన్ వేపిద్దామని. పొద్దున 9కి వచ్చిన ఎవ్వరు కూడా ఇక్కడ తాళం వేసేసింది ఉంది. పొద్దున నేను ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళకి రెస్పాన్స్ చేసి నేను ఫోన్ చేసి ఏమంటారు, మేము ఆపద ముచ్చట్లా ఎక్కడో పోయినాము, అక్కడికి పోయినాము, ఇక్కడికి పోయినాము అని అంటే, మేము ఫోన్లో మాట్లాడినా సార్, నేను ఆపద మీకే ఉండదు సార్, మాకు కూడా ఉంది కాబట్టి మేము ఇక్కడికి వచ్చినాము, మీరు పోయిన విషయం అయితే మాకు ఇక్కడ రెస్పాన్స్ కావాలి కదా సార్ అని చెప్పేసి మేము మాట్లాడితే వేరే సార్ వాళ్ళకి ఫోన్ చేసి చెప్తానన్నా. చెప్పలేడు, మీరు చెప్పుకోండి కదా, మీరే చెప్పుకోండి అని అన్నా. మేము ఎందుకు చెప్పుకుంటాం సార్, మీరు డ్యూటీ చేస్తుండు కదా సార్, మీరు చెప్పండి, మీరు చెప్తేనే వస్తారంట సార్ అని చెప్తే నేను చెప్పిన సార్. నేను చెప్పంగానే ఆ సార్కి సార్ ఫోన్ చేసిండేమో, వచ్చిండు, తీసిండు. 11:45 వచ్చి హాస్పిటల్ తెరిచిరు. రోజు ఇట్లనే అవుతుందా ఏంటిది? మేము ఎప్పుడన్నా ఏదన్నా వస్తే ఏ రెస్పాన్స్ లేదు. నట్టల మంది అడిగితే నట్టల మంది ఇస్తలేరు. మేము ఏదైతే మేము ఆయింట్మెంట్ అయినా ఏదన్నా ప్రాబ్లం వచ్చి మేము ఇప్పుడు తీసుకొచ్చుకొని పరిస్థితి ఉంటుంది. తీసుకొచ్చుకొని పరిస్థితిలో మేము ఇక్కడికి వస్తాము. వచ్చిన దానికి ఏదన్నా ఆయింట్మెంట్ కావాలి, బర్రెకు మాకు ఏదన్నా ఆవుకి ఏదన్నా కావాలంటే ఏదైతే అడుగుతామో అదే లేదని అంటారు సార్. లేదు అని అంటారు బయటకి. వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. తిరిగి ప్రసారమే వార్తలు మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతం సెలవు, నమస్కారం. చూస్తూనే ఉండండి K9.